चलो पछीनो प्रश्न है फोटो इलेक्ट्रिक असर एटले शुं। तो शुरुआत करिए कि आपणे व्याख्या ले लीधी, जो प्रश्न ले लीधा, छतांय पाछो लखीए कि धातु पर प्रकाश आपात करता धातु शुं मुक्त करे। धातु पर प्रकाश आपात करता धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करे छे। धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। तो धातु पर प्रकाश आपात करता धातु शू मुक्त करे छे? इलेक्ट्रॉन मुक्त करे छे। प्रकाशनी आ असरने नाम अपाय फोटो इलेक्ट्रिक असर। આપણે એ જોયું કે સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ માંથી પોટેશિયમ અને સીઝિયમ સૌથી વધારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર આપે। આપણે સાથે સાથે એ જોયું અવેલેબિલિટી પોટેશિયમની સૌથી વધારે છે, એટલે પોટેશિયમ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે પ્રખ્યાત છે અથવા કુખ્યાત છે એમ ગણી શકાય। હવે ટાઇટલ ઈ છે કે मान लो તમે પ્રકાશ मीनिंग ऊर्जा आपात करी, तो ई ऊर्जा आपात करवाथी धातुए शू मुक्त कर दीधो? इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न ई थाय छे के केटली ऊर्जा आपात करवाथी धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। प्रश्न शू थाय छे? केटली ऊर्जा आपात करवाथी धातु शू मुक्त करे? इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। तो एनु केल्क्युलेशन करवू पड़शे। तो हवे आम लखीए के અહીં એક ટાઇટલ લખીએ કાર્ય વિધેય अथवा तो एनी संज्ञा है ओमेगा अथवा तो एनी संज्ञा है फाई। का तो आ नाम है ओमेगा, का तो आ नाम है फाई। तो कार्य विधेय वर्क फंक्शन एटले शुं? ओमेगा अथवा फाई एटले शुं? तो केटली आवृत्तिनो प्रकाश आपात करवाथी धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। मीनिंग धातु कई असर आपे? फोटो इलेक्ट्रिक असर आपे। ई जे आवृत्ति, ई जे ऊर्जानो प्रकाश छे एने कारणे इलेक्ट्रॉन मुक्त करवानुं कार्य थयुं। तो आने नाम अपाय कार्य विधेय ओमेगा अथवा तो फाई। तो व्याख्या कंईक आवी छे कि एटली आवृत्ति न्यूनो प्रकाश आपात करो जेथी शुं थाय? धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। मीनिंग कई असर आपे? फोटो इलेक्ट्रिक असर आपे। एटली आवृत्ति न्यूनो प्रकाश आपात करो, एटली आवृत्ति न्यूनो प्रकाश आपात करो के जेथी धातु शू मुक्त करे? इलेक्ट्रॉन। अथवा कई असर आपे? फोटो इलेक्ट्रिक असर आपे। तो आ जे घटना बनी, आ घटनाने नाम अपाय कार्य विधेय अथवा तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू अथवा ओमेगा अथवा तो फाई वडे दर्शावे। तो आ थई गयुं केटली आवृत्तिनो प्रकाश आपात करो जेथी धातु कई असर आपी दे? फोटो इलेक्ट्रिक। मीनिंग धातुमांथी शू मुक्त थई जाय? इलेक्ट्रॉन। तो आ घटनाने कार्य विधेय डब्ल्यू, ओमेगा अथवा तो फाई कहीशुं। प्रश्न ई छे के अहींया केटली आवृत्तिनो प्रकाश आपात करवो जोईए जेथी फोटो इलेक्ट्रिक असर थई एटले कार्य विधेय मिनिमम। तमे एवुं समजो के धोरण बदलवा माटे मिनिमम केटला मार्क जोईए? 35 मार्क। जो 35 मार्क तमे लावी दो तो फोटो इलेक्ट्रिक असर थई जाय एटले इलेक्ट्रॉन मुक्त थई जाय ई धोरणमांथी। तो ई ज रीते अहींया केटलो आवृत्तिनो प्रकाश आपात करशुं के जेथी धातु शू मुक्त कर दे? इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दे। तो एना नाम अपाय कार्य विधेय। तो અહીં કાર્ય વિધેય W अथवा ओमेगा अथवा फाई बराबर અહીંયા શું લખીએ? H into nu 0।
મને ઈ નો સમજાણું આ ન્યુ ઝીરો શું છે? જ્યાં ન્યુ ઝીરો નું નામ છે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, જ્યાં ન્યુ ઝીરો નું નામ છે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, આટલી આવૃત્તિનો પ્રકાશ આપાત કરો તો ધાતુ ઇન્સ્ટન્ટ શું મુક્ત કરી દે? ઇલેક્ટ્રોન, મીનિંગ કાર્ય કરી નાખે. તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે મીનિંગ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનું કાર્ય કરે. તો આ આવૃત્તિને નામ અપાય થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, ઓમેગા અથવા ન્યુ ઝીરો. તરત જ પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ અહીંયા ફોટોનની ઊર્જા ઈ છે, ફોટોનની ઊર્જા ઈ છે, કાર્ય વિધેય W અથવા તો ફાઈ છે. તો હવે જોજો કે માન લો કે તમે શું કર્યું તો કે ઓમેગા કાર્ય કરવા માટે મીનિંગ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા માટે મીનિંગ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર આપવા માટે તમે h ન્યુ જેટલી આવૃત્તિનો શું આપાત કરી દીધો? પ્રકાશ. હવે પ્રશ્ન એ થયો, ઠીક છે કે ભાઈ આવૃત્તિ ન્યુ ચલે છે 1/λ, તો આવૃત્તિ ન્યુ ઝીરો ચલે છે 1/λ0. તો λ0 ને નામ અપાય થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ. થ્રેશોલ્ડ નો અર્થ એટલી આવૃત્તિ, એટલી તરંગ લંબાઈ વાળો પ્રકાશ આપાત કરીએ કે જેથી ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરી દે, મીનિંગ કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થઈ જાય, મીનિંગ કે ધોરણ બદલાઈ જાય. તો કેટલી આવૃત્તિનો, કેટલી ઉર્જાનો પ્રકાશ આપાત કરે? 35 માર્કનો. તો 35 માર્કને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહીશું ન્યુ ઝીરો. ન્યુ ઝીરો બરાબર શું છે? તો કે λ0. હવે જોજો આપાત ફોટોનની ઊર્જા ધારો કે ઈ છે અને કાર્ય ધારો કે W છે. તો આમ લખીએ E બરાબર શું? ફોટોનની ઊર્જા E બરાબર વર્ક ફંક્શન પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો, તો પ્રશ્ન ઈ થયો કે મુક્ત થતો ઇલેક્ટ્રોન ઉભો રહેશે? ના, ઈ સ્પીડમાં ભાગશે, મીનિંગ ઈ એની ગતિ ઊર્જાથી ભાગશે. 35 માર્ક સમજો કે કાર્ય વિધેય છે. તમે કેટલું વાંચી ગયા? 70 માર્ક જેટલું. તો શું 35 પાસ? તો વધારાના 35 માર્ક થી તમે શું કરશો? તમે સ્પીડમાં ધોરણ બદલવા માટે ભાગશો, મીનિંગ 9માં 10માં 10માં 11માં 12માં 100 આમ જાશો. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય એ ઇલેક્ટ્રોન કાંઈક ને કાંઈક ગતિજ ઉર્જા, કાઇનેટિક એનર્જી 12mv² મેળવીને મુક્ત થાય છે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો શેમાં? ધાતુમાંથી. ઈ ઇલેક્ટ્રોન કાંઈક ને કાંઈક ગતિ ઉર્જા મેળવી અને મુક્ત થાય. તો આ જે કાંઈક ને કાંઈક ગતિ ઉર્જા મેળવી એનું નામ છે બરાબર છે શું? કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ. તો મેક્સિમમ શું કામ? ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો તો એ જે સ્પીડમાં જશે એ એની મહત્તમ ઉર્જા હશે, બરાબર. સપોઝ 70 માર્ક જેટલું વાંચી ગયા તો ફોટોનની ઉર્જા 70, જરૂર 35 માર્કની હતી તો કાર્ય વિધેય W બરાબર 35. તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલી ઉર્જા સાથે ગયો સ્પીડમાં? તો 12mv². તો 12mv² ઈ એની મેક્સિમમ ઉર્જા હશે. મેક્સિમમ શું કામ? કારણ કે એનથી ધીમી ઉર્જા એટલી દોડી ન કે, કારણ કે એટલી ઉર્જા એને મળી ગઈ. તો હવે આમ લખીએ કે ફોટોનની ઉર્જા E કાર્ય વિધેય W પ્લસ 1/2 અથવા આમ લખીએ કાઇનેટિક એનર્જી, જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે એની ઉર્જા છે. હવે ધારો કે મારે આ બધાની કિંમત લગે તો ફોટોનની ઉર્જા h ન્યુ બરાબર h ન્યુ 0 પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. સપોઝ મારે કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ નું
सूत्र महत्तम શું કામ હવે 35 માર્ક એને વધારાના મળ્યા તમે 70 નું માં જગ્યા 35 જરૂર હતી ધોરણ બદલો 35 માર્ક તો 35 માર્ક એની કાઇનેટિક ઉર્જા મહત્તમ છે કેમ હવે 36 માર્ક એને મળવાનું નથી કોઈ દિવસ કારણ કે તમે 35 દુ 70 નું માં જગ્યા હોય તો 35 એની શું થઈ ગઈ કાઇનેટિક એનર્જી જેનથી એ ફૂલ સ્પીડ માં ધાતુમાંથી બહાર ગયો તો આ 35 માર્ક એની શું થઈ ગઈ કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ જે સ્પીડ થી ઇલેક્ટ્રોન ભાગે બરાબર છે હવે માન લો કે એક બીજું ઉદાહરણ લે એક સાયકલ ઉભેલી હતી અને એને માં 10 ની સ્પીડે ચલાવી હતી બરાબર છે હવે મારે કેટલા સ્પીડે 10 કોઈ શક્તિશાળી વ્યક્તિ આવ્યો ને એને 20 ની સ્પીડે ધક્કો માર્યો તો 10 ની સ્પીડે સાયકલ ચાલી અને એ બાકીની 10 ની સ્પીડ એની શું હશે મહત્તમ કાઇનેટિક કારણ કે ચલાવવા માટે 10 ની ઉર્જા જોતી તમે કેટલી ઉર્જા આપી 20 ની તો બાકીની 10 ની ઉર્જાથી ઈ જે સાયકલ ચાલી ઈ એની મેક્સિમમ શું હોય સ્પીડ હોય બરાબર તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ જો આમ હોય તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ નું સૂત્ર છે h ન્યુ માઈનસ આ ફોટોનની ઉર્જા છે આ જરૂરી ઉર્જા છે આ જરૂરી ઉર્જા જેથી શું થાય ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર 35 માર્ક એ જરૂરી ઉર્જા છે આ તમે 70 માર્ક ની ઉર્જા લઈને જાઓ છો એક્ઝામ સેન્ટરમાં તો તમારી મેક્સિમમ એનર્જી કેટલી તો તમારી ઉર્જા કેટલી થશે h ન્યુ માઈનસ h ન્યુ 0 h સામાન્ય કાઢી નાખીએ તો ન્યુ માઈનસ ન્યુ 0 બરાબર કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ ઠીક છે સારું ચલો આવું એક સૂત્ર મળે મારે કોઈ કે માં લેમ્ડા વાળું સૂત્ર લખું તો ફોટોનની ઉર્જા hc લેમ્ડા બરાબર જરૂરી ઉર્જા hc લેમ્ડા 0 જ્યાં લેમ્ડા 0 થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ જ્યાં લેમ્ડા 0 કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ તો લેમ્ડા 0 બરાબર થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ બરાબર જે તરંગ લંબાઈ વાળો પ્રકાશ આપાત કરો એટલે તરત ધાતુ શું મુક્ત કરી દે ઇલેક્ટ્રોન મીનિંગ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થાય બરાબર છે તો આને નામ અપાય થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ ચલો સામાન્ય કાઢી અથવા કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ નું સૂત્ર કરીએ તો આને આ બાજુ લખીએ hc લેમ્ડા માઈનસ hc લેમ્ડા 0 ચલો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર hc સામાન્ય 1 લેમ્ડા માઈનસ 1 લેમ્ડા 0 તો આ થઈ ગયું મારા માટે કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ જે ઇલેક્ટ્રોન ધાતુમાંથી મુક્ત થઈ અને ગતિમાં ભાગે છે ઈ ઉર્જાનું મૂલ્ય અહીં મારા કેટલાક પ્રશ્ન છે પહેલું કે જો કેસ 1 જો ફોટોનની ઉર્જા E ફોટોનની ઉર્જા E એ વર્ક ફંક્શન કરતા જરૂરી ઉર્જા કરતા કાર્ય વિધેય કરતા ઓછી હોય તો મીનિંગ જરૂરિયાત કેટલા માંગી હતી 35 તમે કેટલી ઉર્જા લઈ ગયા 15 તો શું લાગે છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં કેમ તમે જરૂરી ઉર્જા કરતા પણ કેવી ઉર્જા લઈને ગયા ઓછી વર્ક ફંક્શન જેટલી મિનિમમ ઉર્જા છે વર્ક ફંક્શન એટલે શું W બરાબર h ઇન્ટુ ન્યુ h ન્યુ 0 જેટલી મિનિમમ ઉર્જા છે એના કરતા તમે ઓછી ઉર્જા હાલો માની લો જરૂર ઉર્જા 5 ની માર્ક તમે કેટલા માર્ક લઈને ગયા 20 માર્ક તો શું લાગે ધોરણ બદલાશે ના વિદ્યાર્થી ઇલેક્ટ્રોન એ ધાતુમાંથી મુક્ત થઈ શકશે ના બરાબર કેમ નો થયો કારણ કે જરૂરી ઉર્જા 35 માર્ક હતી અને તમે કેટલી ઉર્જા આપત કરી 20 નો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર જો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર જ ન થાય તો ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત જ ન થાય તો મુક્ત થતા ઇલેક્ટ્રોનની કાઇનેટિક ઉર્જા ગણી શકાય નહીં તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ શક્ય
નથી. ક્યારે શક્ય નથી? જ્યારે તમે આપેલી ઉર્જા જરૂરી ઉર્જા કરતા કેવી હોય? ઓછી. તમે આપેલી ઉર્જા મિનિંગ તમે આપાત કરેલા ફોટોનની ઉર્જા એ જરૂરી ઉર્જા કરતા કેવી હોય? ઓછી હોય. તો કોઈ દિવસ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં. આગળ વધીએ એ પહેલા હું આને રિમૂવ કરવા માંગુ છું, એટલે તમે શાંતિથી આને બધું લખી લો, બરાબર? અને પ્રશ્ન હોય એ પૂછો. હું આને રિમૂવ કરવા માંગુ છું ફરી એકવાર. તો આપણે છેલ્લે વાત કરતા હતા કે ભાઈ કાઇનેટિક એનર્જી, બરાબર છે, એ કોના જેટલી હોય? તો આપાત ફોટોનની ઉર્જા, આપાત ફોટોનની ઉર્જા અને શું? તો કે આપાત ફોટોનની ઉર્જા અને અહીંયા જરૂરી મિનિમમ ઉર્જા જેથી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થાય એ બેના તફાવત જેટલી હોય. અહીં સાથે સાથે એક મુદ્દો એવો પણ લીધેલો કે ભાઈ જેની અંદર કંઈક આવી વાત કરી કે ધારો કે બરાબર છે, શું? તો કે ધારો કે કેસ 2, જો આપાત ફોટોનની ઉર્જા એ જરૂરી ઉર્જા કાર્ય વિધેય W કરતા ઓછી હોય તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં. આ વાત થઈ ગઈ કેસ 1. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કેમ? આપાત ફોટોનની ઉર્જા ઓછી છે, જરૂરી ઉર્જા વધારે, એ આપણે અહીં લખ્યું હતું. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં. તો આ પહેલો મુદ્દો થયો, ભાઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કેમ નથી થતી? તો અહીં જરૂરી ઉર્જા કરતા આપાત ફોટોનની ઉર્જા કેવી પડી? તો કે ઓછી થઈ. હવે માની લો બીજું વિચારીએ કે આપાત ફોટોનની ઉર્જા એ જરૂરી ઉર્જા જેટલી છે અથવા તેના કરતાં વધારે છે. આપાત ફોટોનની ઉર્જા જરૂરી ઉર્જા જેટલી છે અથવા તેના કરતાં કેવી છે? વધારે છે. તો એવે વખતે શું થશે? તો તમે આપાત કરેલા ફોટોનની ઉર્જા જરૂરી ઉર્જા કરતા જો વધારે હોય, જરૂરી ઉર્જા એટલે વર્ક ફંક્શન કરતા વધારે હોય અથવા એને સમાન હોય તો હંમેશા ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે. અને ધાતુમાંથી શું મુક્ત થશે? ઇલેક્ટ્રોન. 35 માર્કની જરૂરિયાત હતી, તમે 36 માર્ક લાવ્યા. તો 35 માર્કની જરૂરિયાત હતી અને તમે કેટલા લાવ્યા? 36. અથવા તમે કેટલું વાંચી ગયા? 36 માર્ક જેટલું. તો 100% તમારું ધોરણ બદલાશે. કેમ? કારણ કે તમારે જરૂરી માર્ક કરતા તમે વધારે માર્ક અથવા એમ જેટલા 35 લાવો તો એ ધોરણ બદલાય. તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ, હવે માની લો કામ છે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જરૂરી ઉર્જા માની લો કે 50 જૂલ છે. એટલે કે કાર્ય બરાબર થઈ ગયું 50 જૂલ. અને ફોટોનની ઉર્જા અથવા આપાત કરતા ફોટોનની ઉર્જા માની લો કે 70 જૂલ છે. તમે કેટલા જૂલનો ફોટોન આપાત કર્યો? 70. જરૂરી કેટલાનો હતો? માત્ર 50 ની. તો એનો અર્થ એવો થયો કે 100% કઈ અસર થશે? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે. ખાલી આટલું જ ના, 100% ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે. અને મુક્ત થતો ઇલેક્ટ્રોન કેટલી કાઇનેટિક એનર્જી મેળવશે? તો કાઇનેટિક એનર્જી બરાબર આપાત ફોટોનની ઉર્જા 70 માઈનસ જરૂરી ઉર્જા 50, તો 20 જૂલ જેટલી શું મેળવશે? કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ. આટલી ઉર્જા મેળવી અને ફોટોન ધાતુમાંથી મુક્ત થઈ જશે. આટલી સ્પીડ, આટલી કાઇનેટિક ઉર્જા, આટલી ગતિ ઉર્જા મેક્સિમમ સાથે ધાતુમાંથી કોણ મુક્ત થઈ જશે? ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈ જશે. ઠીક છે, બરાબર છે. અહીંયા એક મુદ્દો ધ્યાન રાખો કે ફોટોનની ઉર્જા એ આવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે, પરંતુ અહીંયા ફોટોનની
અથવા ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર એ પ્રકાશની આવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે. આવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે, પરંતુ એની તીવ્રતા ઉપર જરાય કે જરાય આધારિત નથી. પરંતુ તેની તીવ્રતા પર એ આધાર રાખતું નથી. હવે કોક કે આ શું કહેવા માંગે છે? આવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે ને તીવ્રતા ઉપર આધાર ન રાખે વગેરે વગેરે. તો આનો અર્થ શું અમારે સમજવો? બરાબર. તો એના જવાબમાં અમે આમ લખી શકીએ કે માની લો કે ધારો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે ધારો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે કેટલી ઉર્જાની જરૂર છે? ધારો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જરૂરી ઉર્જા એનું મૂલ્ય છે 10 જૂલ છે. મીનિંગ વર્ક ફંક્શન 10 જૂલ છે. અને તમે 5 જૂલ અને 5 જૂલના બે વિકિરણો આપાત કરો છો. જરૂરી કેટલી ઉર્જા હતી? 10 જૂલ. અને તમે કેટલા વિકિરણો આપાત કરો? 5 જૂલ અને 5 જૂલના કેટલા વિકિરણો આપાત કરો? 2. તો શું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક તીવ્રતા બમણી થઈ ગઈ? સમજો, ડબલ વિકિરણો આપાત કર્યા 5 તો 5 નો સરવાળો 10 એમ નથી થતો. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે ને. આનો અર્થ વિદ્યાર્થી સમજવું પડશે. 5 નો સરવાળો 10 નથી થતો. તો કેવી રીતે 10 ગણવામાં આવે? જે રીતે તમારે એક જ વિકિરણ મિનિમમ કેટલી ઉર્જાનું હોવું જોઈએ? 10 જૂલ. અથવા તો 10 કરતા વધારે તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થાય, તો ધડ દે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈ જાય. પણ તમે 5 ના 2 કરો કે 2 ના 5 મૂકો વિકિરણો અને પછી કયો ભાઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે, તો એ શક્ય બનશે નહીં. નો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. મીનિંગ એ તીવ્રતા પર આધાર રાખતું નથી. બરાબર છે? તીવ્રતા પર આધાર રાખતું નથી. એ મીનિંગ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર એ તીવ્રતા પર શું આધાર રાખતું નથી. ચલો, તો કાઇનેટિક એનર્જી સમજે કે હવે એક વ્યાખ્યા લખવી છે. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ શું છે? બરાબર છે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ શું છે? ચલો, તો વ્યાખ્યા કે માની લો કે ધાતુ પર મેં કાર્ય વિધેય કરતા વધારે ઉર્જા આપાત કરી, તો ધાતુએ મુક્ત કરી ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોન કઈ કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ લઈને ભાગ્યો. હવે મારે એને અટકાવવો છે. તો આજે કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ લઈને ભાગતા ઇલેક્ટ્રોનને અટકાવવા મારે જેટલા વોલ્ટેજ વાપરવા પડે એને મારો શું કહેવાય? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. બરાબર. તો વ્યાખ્યા શું છે? જો કોઈ ધાતુ પર કાર્ય વિધેય કરતા વધારે ઉર્જાના વિકિરણ વધારે આવૃત્તિ લખીએ તોય થાય. કારણ કે આવૃત્તિ ઉર્જાના સમપ્રમાણમાં. યાદ કરો, પ્લાન્ક ચલે છે, શું આવશે? તો કે ન્યુ. આવૃત્તિ ઉર્જાના સમપ્રમાણમાં. તો વધારે ઉર્જાના વિકિરણ આપાત કરતા ઇલેક્ટ્રોન ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર પામી અને કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ થી શું થશે? દૂર થાય છે.
કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ થી શું થાય? દૂર થાય. ઠીક છે, બહુ સારું, ભલે દૂર થાય. હવે દૂર થયો ઇલેક્ટ્રોન, કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ લઈને દૂર થયો. તો આ દૂર થતો ઇલેક્ટ્રોનને મારે અટકાવવો છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિજ ઊર્જા શૂન્ય કરવા જે બહારથી શું આપવું પડે? જે બહારથી પોટેન્શિયલ એટલે તીવ્રતા, જે બહારથી પોટેન્શિયલ એટલે તીવ્રતા આપવામાં આવે એને નામ અપાય શું? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એને નામ અપાય સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. જે તીવ્રતા આપવાથી ભાગતો ઇલેક્ટ્રોન અટકી જાય એને નામ અપાય સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. તો આ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ છે. તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એટલે હું આઘાતો છે આ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા તમે ઓમેગા થી વધારે ઉર્જા આપી, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો, ફોટોન મુક્ત થતો ઇલેક્ટ્રોન અમુક કાઇનેટિક એનર્જી મેળવી અને ભાગ્યો. ઈ ભાગતા ઇલેક્ટ્રોનને સ્થિર કરી દેવો છે, ઊભો રાખી દેવો છે. તો એના માટે તમે જે બહારથી વોલ્ટેજ વાપરા એને તમારો શું કહેવાય? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. જે વોલ્ટેજ વાપરા એને તમારો શું કહેવાય? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. આગળ વધીએ એ પહેલા બધું જ લખી નાખો, પ્રશ્ન પૂછજો, બરાબર છે. હું આને રિમૂવ કરવા માંગુ તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. ચાલો ફરી એકવાર તો આપણે મેઇન મુદ્દા ઉપર આવીએ કે કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ, કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર શું થશે? તો કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ EV નામ છે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. પોટેન્શિયલ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ EV, V કેપિટલ. તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર શું નામ છે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. હવે જો ખરેખર કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ હોય તો આપણને એક દાખલો આપેલો છે. શું દાખલો આપેલો છે? લેમ્બડા 310 નેનોમીટર ધરાવતો પ્રકાશ ધાતુની સપાટી ઉપર આપાત કરતા કાર્ય ઊર્જા એટલે કે વર્ક ફંક્શન 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. તો આપાત ફોટોનની ઊર્જા ગણો, આપાત ફોટોનની આવૃત્તિ ગણો, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ ગણો, કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ ગણો. આટલું આપણને ગણવાનું ઈ લોકોએ કીધેલ છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે ગણવી છે. તો ચાલો ગણવાની એક પછી એક શરૂઆત કરીએ, બરાબર છે. તો સૌથી પહેલા તો ચાલો હવે આ દાખલો આપણે ગણવો છે. આ દાખલો આપણે ગણવો હોય તો સૌપ્રથમ તો કંઈક આવું લખીએ આપણે, બરાબર છે કે લેમ્બડા બરાબર 310 નેનોમીટર ધરાવતો પ્રકાશ ધાતુની સપાટી ઉપર આપાત કરીએ છીએ. એનું કાર્ય ઊર્જા એટલે કેટલી મિનિમમ ઊર્જા જોઈએ કે જેથી અહીંયા છે એ શું થશે? તો કે અહીંયા છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જોઈએ. તો આપાત ફોટોનની ઊર્જા ગણો. તો ચલો હવે પહેલું આપાત ફોટોનની ઊર્જા E બરાબર 12400 છેદમાં લેમ્બડા એંગસ્ટ્રોમમાં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે પ્રશ્ન એ છે મને લેમ્બડા નેનોમીટરમાં આપી તો અહીંયા એંગસ્ટ્રોમમાં ફેરવવા 1 નેનોમીટર બરાબર 10 એંગસ્ટ્રોમ. 1 નેનોમીટર બરાબર 10 એંગસ્ટ્રોમ. કેમ 10 ની -10 ઘાત મીટર બરાબર એંગસ્ટ્રોમ, 10 ની -9 મીટર બરાબર નેનોમીટર. તો 1 નેનોમીટર બરાબર 10 ની -9 બરાબર 10 ની -10. જો હરખી કરવી હોય તો અહીંયા છે આને 10 વડે ગુણવું પડે ઓટોમેટિક. અહીંયા 10 ની -9, અહીંયા 10 ની -9. કેમ 10 ની -10 હતી, 10 વડે ગુણ નાખો 10 ની -9 થઈ ગઈ. તો અહીંયા કિંમત મૂકીએ 12400 છેદમાં 3100, 2 મીંડા કેન્સલ. તો ફોટોનની ઊર્જા 4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે અથવા તો 3
4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. ચલો જોઈન ગણ નાખી 31 124 લગભગ 4 આવશે. 124 ભાગાકારમાં 31 તો મને મળ્યું 4. ઠીક છે. તો આટલો ફોટોનની ઉર્જા અથવા આટલી ઉર્જા ધરાવતો ફોટોન, આટલી ઉર્જા ધરાવતો શું ફોટોન તમે આપાત કરો છો, આપાત કર્યો. આપાત ફોટોનની આવૃત્તિ ગણો તો આવૃત્તિ ફોટોનની ઉર્જા E બરાબર h ન્યુ. તો આ થઈ ગયું આવૃત્તિ. તો આવૃત્તિ બરાબર ન્યુ બરાબર શું આવશે? E બાય h. E બાય h. ફોટોનની ઉર્જા E ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં છે. ચલો E ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં છે. કેટલી આવી? 4 ઇન્ટુ 10⁻19 જૂલ છે. બરાબર. છેદમાં શું લખીએ? છેદમાં શું લખીએ? તો કે E બાય h. h પ્લાન્ક નોંધવાન 6.626 10⁻34. તો આપણને આવૃત્તિ હર્ટ્ઝમાં મળી જાય. આપાત ફોટોનની અથવા સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં આપાત ફોટોનની ઉર્જા થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ મળી જાય. થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ ન્યુ 0 જોઈ તો E બરાબર નહીં, વર્ક ફંક્શન W બરાબર h ઇન્ટુ ન્યુ 0. વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો 2 ઇન્ટુ 10⁻1.6 10⁻9 જૂલ બરાબર h. h અહીં છેદમાં જવા દે 6.626 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ બરાબર ન્યુ 0. તો આ થઈ ગઈ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ ન્યુ 0. કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ ગણવું છે તો યાદ કરીએ કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર ફોટોનની ઉર્જા 4 માઇનસ ફોટોનની ઉર્જા 4 માઇનસ વર્ક ફંક્શન. તો 4 માઇનસ 2 તો 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ થઈ ગઈ કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ. ચલો આવો ઉત્પન્ન થતા ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ ગણવો તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર હાફ mv સ્ક્વેર. બરાબર છે. અમારે v સ્ક્વેર જોઈએ તો કાઇનેટિક એનર્જી 2 ગુણાકારમાં 1.6 10⁻19. આપણને એવું થતું હશે કે દર વખતે કેમ આવું લખીએ? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં ફેરવા માટે 1.6 10⁻19 બરાબર છે. તો 2 ગુણાકારમાં 10⁻19. કેમ? અહીંયા v સ્ક્વેર હતું, 2 આને ગુણાઈ ગયા, 2 આ બાજુ આવ્યા તો 2 કાઇનેટિક એનર્જી 2 ઇન્ટુ બરાબર શું થયું? કાઇનેટિક એનર્જી 1.6 બરાબર છે. ઇન્ટુ હજી એક 2 આવશે ને, સોરી બરાબર. કેમ? બીજો 2 આ 2 નો અહીંયા 2 વડે ગુણાકાર 2 કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ. કાઇનેટિક એનર્જી નું મૂલ્ય છે 2 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 10⁻19. હાલો હવે શું વધ્યું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન નું દળ જ્યાંના છેદમાં આવવું છે. છેદમાં 9.109 10⁻31 કિલોગ્રામ. તો આ v સ્ક્વેર આવ્યું. જો એનું વર્ગમૂળ કાઢી નાખવામાં આવે તો v એટલે ઉત્પન્ન થતા ઇલેક્ટ્રોનનો શું મળી જાય? વેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ બરાબર કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર EV. v કેપિટલ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. ચલો અહીં શું છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર E ઇન્ટુ v. v સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ બરાબર શું થશે? 2 વોલ્ટ. આટલા વોલ્ટેજ તમે આપી દો એટલે કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ સાથે ગતિ કરતો ઇલેક્ટ્રોન ઓટોમેટિક શું થઈ જશે? અટકી જશે અથવા એની ગતિ ઊર્જા ઘટશે. તો આ આપણા માટે શું થઈ ગયા? કેટલોક પ્રશ્ન જેની અંદર બધી ગણતરી થઈ. આપાત ફોટોનની ઉર્જા, આપાત ફોટોનની આવૃત્તિ, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, કાઇનેટિક એનર્જી ઉત્પન્ન થતા ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ અને સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. આ બધી જ વસ્તુઓ ગણી નાખી. બરાબર છે. તો આને હું રિમૂવ કરવા માંગુ, તમે આને બરાબર રીતે લખી લો. ચલો હોમવર્કમાં કેટલાક દાખલાઓ છે તો એ આપ લખી નાખો કે માન લો કે એક ફોટોન માટે ફોટોનની અહીંયા માન લો કે તરંગ લંબાઈ
10 એંગસ્ટ્રોમ છે તો બરાબર શું? તો કે 10 એંગસ્ટ્રોમ છે તો આ ફોટોન માટે કાર્ય વિધેય વર્ક ફંક્શન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે તો શું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે? ચલો પ્રશ્નાર્થ, હોમવર્ક નહીં, ચલો ગણી નાખો. એક ફોટોનની તરંગ લંબાઈ 10 એંગસ્ટ્રોમ છે. આ ફોટોન માટે કાર્ય વિધેય 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે તો શું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે? ચલો આન્સર આવી જાય. તો ફોટોનની તરંગ લંબાઈ 10 તો ફોટોનની ઉર્જા બરાબર 12400 છેદમાં લેમ્ડા એંગસ્ટ્રોમમાં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ફોટોનની ઉર્જા 12400 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એક ઉડી ગયું. ફોટોનની ઉર્જા 1240 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. ઠીક છે, 1240 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. હવે એનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એક કામ કરીએ, થોડુંક વધારે થઈ ગયું તો આપણે હજી અહીંયા મૂકી દે 1000. ફોટોનની તરંગ લંબાઈ 1000 એંગસ્ટ્રોમ છે. ચલો આવો તો અહીં 1000 મૂક દે. 1000 મૂક દે તો આ 2 મીંડા અહીં થયા. અહીં શું મળ્યું? 12.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ફોટોનની ઉર્જા કેટલી મળી? 12.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે જો ફોટોનની ઉર્જા 12.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આપણને મળી હોય તો આપણો પ્રશ્ન એ છે કે આવા ફોટોન માટે મારે પહેલા તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે કીધું, જોઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે. શું કામ થશે? તમે જે ઉર્જા આપાત કરો જેમ કરતા કાર્ય વિધેય પ્રમાણમાં ખૂબ નાનું છે. ઉર્જા આપાત થાય 12.4 અને અહીં કાર્ય વિધેય છે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે તો પહેલા તો આપાત પ્રકાશની બરાબર શું? આવૃત્તિ ગણો. ચલો આવો આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ ગણવી જોઈએ તો આવૃત્તિ ન્યુ બરાબર c અપન લેમ્ડા. c 3 ગુણાકારમાં 10⁸ બરાબર મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. લેમ્ડા 1000 ગુણાકારમાં 10⁻10. અહીંયા 3 ગુણાકારમાં 10⁸ 3 મીંડા કેન્સલ 10⁻7. 3 ગુણાકારમાં 10⁻15 હર્ટ્ઝ એ આપણને આવૃત્તિ મળશે. ઠીક છે, આન્સર મળી ગયો. ચલો આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ મળી ગઈ. હવે બીજો એક પ્રશ્ન છે. માની લો કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ મળી ગઈ તો આપણે બીજો પ્રશ્ન છે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ ગણો. ν0 તો થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ ક્યાં આવે છે? વર્ક ફંક્શન બરાબર h * ν0. વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? કાર્ય વિધેય 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. જો વર્ક ફંક્શન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એને જૂલમાં ફેરવી દો 1.6 10⁻19 1 ને છેદમાં લઈ લે 6.624 10⁻34 તો આ થઈ ગયું થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. ઠીક છે, હવે અહીં પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ અહીં કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ ગણો. તો કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ બરાબર શું થશે? ફોટોનની ઉર્જા E માઇનસ વર્ક ફંક્શન. ફોટોનની ઉર્જા કેટલી? 12.4 માઇનસ વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? 3. તો અહીંયા બધું 12 માંથી 3 ગયા તો 9 બરાબર જે શું મળશે? 9.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો આ કાઇનેટિક એનર્જી શું મળી ગઈ? મેક્સિમમ. શું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે? 100% થશે. ચલો એક હોમવર્કમાં દાખલો લખી નાખી. એક ફોટોનની લેમ્ડા 5000 એંગસ્ટ્રોમ છે અને વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? તો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. તો પ્રશ્ન 5000 એંગસ્ટ્રોમ છે ને વર્ક ફંક્શન 4 ઇલેક્ટ્રોન તો શું પેલું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે? પેલો પ્રશ્ન. બીજું જો થાય તો આવૃત્તિ શોધો ન્યુ. થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ શોધો.
થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ શોધો ન્યુ ઝીરો અને શું શોધવાનું છે કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ શોધો લ્યો આટલા પ્રકારના પ્રશ્નો છે તો કરો શરૂ આ બધા ગણવાના તો અહીંયા પહેલા વહેલાથી કે જો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થાય છે કે નહીં અને પછી આ બધી ગણતરી કરવાની છે હું માનું ત્યાં સુધી અહીં સુધી રાખીએ અહીં સુધીનું ઘણું બધું તમને લોકોને આવડતું હશે બરાબર છે તો અહીં સુધી રાખ્યું